बामसेफ दे अज दे इस 31वें स्टेट अधिवेशन दे विच पंजाब दे वख-वख जिलियां तो इस अधिवेशन दे विच शामिल होने लई पहुँचे सारे ही साथियों नूं मेरे वल्लों गुरमीत सिंह लैक्चरर फरीदकोट वल्लों जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। साथियों, सब तो पहला मैं साडे बहुत ही सत्कारयोग आंटी जी अमरजीत कौर जी, जो कि साडे बहुत ही सत्कारयोग प्रोफैसर गुरनाम सिंह जी दे जीवन साथन हैं, तो मैं इन्हों बड़े ही अदब ते सत्कार नाल बेनती करांगा कि वो मंच दे उपर तशरीफ लैके आउण। साडे आंटी जी अमरजीत कौर जी। सो अज दे साडे जेड़े बुलारे है, मेहमान है, जिन्हां दे नाम इश्तिहार दे उपर अंकित किए गए है, जे उन्हां दे विचों कोई भी साथी पंडाल दे विच बैठा है तां किरपा करके वो मंच दे उपर लगियां कुर्सियां दे उपर आके बैठ जावे। जिन्हां दे भी नाम है मुख मेहमान, विशेष मेहमान या होर मेहमानां दे विच इश्तिहार दे विच लिखे गए है, वो अपना जिहड़ा स्थान है मंच दे उपर लगियां कुर्सियां दे उपर आके ग्रहण करन। विक्रम लंकेश जी, विक्रम लंकेश जी वो नीचे बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरी बेनती है कि वो भी मंच दे उपर लगियां कुर्सियां दे उपर आके बैठ जान। साडे बहुत ही सत्कारयोग अज दे इस प्रोग्राम दे मुख बुलारे ते प्रधानगी कर रहे बामसेफ दे राष्ट्रीय प्रधान मानयोग कमलाकांत काले, जिन्हां नूं असीं सारे कुमार काले जी दे नाम नाल जानते हैं, वो साडे विचकार पहुँच चुके हैं। मैं उन्हां नूं इत्थे पहुँचण ते पंजाब दे समुचे साथियों वालों जीओ आया आखदा हाँ। सो उन्हां दे नाल जिहड़े भी साथी पहुँचे हैं, मैं उन्होंने बेनती करता हाँ कि वो भी मंच के उपर अपना स्थान ग्रहण कर लैन। बस हुण आपां थोड़ी देर दे विच ही प्रोग्राम की शुरुआत करांगे। सब तो पहला मैं बेनती करांगा मानयोग डॉक्टर सतपाल जी, जो कि बामसेफ दे बहुत ही पुराने वर्कर है, ते साहब श्री कांशी राम जी के समय तो इस अंदोलन के नाल जुड़े हुए है। वो अपनी सारी नौकरी बतौर डॉक्टर कर चुके है, तो वो इस मूवमेंट के नाल जदों वो विद्यार्थी हुंदे सी उदों तो जुड़े हुए है, तो अज तक इस मूवमेंट दे विच अपनियां सेवावां सेवा मुक्त होने उपरंत भी अपनियां सेवावां जिहड़ियां वो दे रहे है। तो इस मूवमेंट नूं, इस लहर नूं घर घर तक पहुँचाउण वास्ते ते बहुजन मूल निवासी लोकां दी गुलामी नूं दूर करने वास्ते लगातार यतन कर रहे हैं। डॉक्टर सतपाल जी नूं मैं बेनती करांगा कि वो आए हुए साडे मेहमानां नूं जिओ आया कहण अते अपने जिहड़े विचार है साडे श्रोतियां दे नाल सांझे करन। साडे बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर सतपाल जी। डॉक्टर सतपाल जी इंडियन मैडिकल प्रोफैशनल एसोसीएशन दे इंडिया दे चेयरमैन है, तो वो पंजाब दे विच भी जिहड़े डॉक्टरां नूं जोड़न दे विच लगातार काम कर रहे हैं। मैं तुहाडे विचकार ते डॉक्टर साहब के विचकार ज़्यादा समा ना लैंदा होया मैं उन्होंने बेनती करांगा कि वो अपने विचार रखन। जय मूल निवासी साथियों, अज
ਬਾਂਸੀ ਦਾ 31ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ, ਬਾਮ ਸੇਫ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਮ ਸੇਫ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਮ ਸੇਫ ਜਿਹੜੀ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਅਤੀ ਸ਼ੂਦਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਧਿਕਾਰ ਵੰਚਿਤ ਜੋ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਕੇ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ, ਸ਼ਰਮ, ਬੁੱਧੀ, ਪੈਸਾ, ਹੁਨਰ, 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਮੇਂ, ਸ਼ਰਮ, ਪੈਸਾ, ਬੁੱਧੀ, ਹੁਨਰ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਔਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਚਾਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ, 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਵੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਆ ਉਹ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਪਊ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਪਊ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਪੜੇ ਚਾਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਮ ਬੁੱਧੀ ਪੈਸਾ ਹੁਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਪਊ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੋ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਬਾਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਮ ਬੁੱਧੀ ਪੈਸਾ ਹੁਨਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 4ਥਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਧਾਰ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਗਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਮੰਚ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਜਮਾਤਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ,
ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਗਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ 85% ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿੱਦੜਕੁੱਟ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਆਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਚਮਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਲਮੀਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਭੰਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਮਹਿਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਨਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਹੈ, ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਕਰਮ ਲੰਕੇਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ 31ਵਾਂ ਰਾਜ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਸ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੂਲੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਮ ਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਦਾ। ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਕਰਮ ਲੰਕੇਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 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 ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਕਿਉਂ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਥਾਕਥਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਖੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਰਤ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਗਰ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਹੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਸਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖੇ ਆ ਕਿ OBC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਾਰਨ ਆ ਰਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ OBC ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। OBC ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, OBC ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੀ 52% ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ 1932 ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ 'ਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ OBC ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਓ, OBC ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਓ? ਖਾਪਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਪਰੋਲਾ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਪਰੋਲਾ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਪਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਲਾਗੂ ਆ, 20-20 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਵੀ ਜੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜੱਟ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਕਾਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਹੈ ਕੀ ਆ? SC ST OBC ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਧੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ, ਜੈਨੀ ਆ, ਈਸਾਈ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਟ ਮੰਨੇਗਾ ਜਾਂ OBC ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਨੇਗਾ ਜਾਂ SC ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਆਰੀਆ ਅਨਾਰੀਆ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬਾਦੋਂ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਜੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 1848 ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਮਸੇ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ 1848 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸੀ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ।
ज्योतिबा फूले जी ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ MP MLA ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗਾ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸੱਤਾ ਚੋਣਾਂ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਬੁੱਧ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੋਂ ਫੈਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਨਕਰਤਾ ਜਮਾਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਬੁੱਧ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿਆ ਨਾਮ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਹੀ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 85% ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 6700 ਦੇ ਕੁਛ 43 ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ 6743 ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨਾ। ਫੂਲੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 6743 ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ 6743 ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਫਿਰ ਜਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਾਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ 100 ਚੋਂ 85 ਹੈ, 6743 ਜਾਤਾਂ ਹੈ ਵੀ 100 ਚੋਂ 85 ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 85% ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਦੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਕਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਬੈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਫੂਲੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ EVM ਵੀ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ EVM ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ EVM ਵੀ ਆਇਆ। EVM ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੂਕ ਗਏ। EVM ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 2014 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ EVM ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 85% ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ 15-20% ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, 15 ਤੋਂ 20% ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫੂਲੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ EVM ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਈਏ। SC ST ਤੇ OBC ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਐਂ ਖੜਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਫੂਲੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੈਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਕੌਣ ਆ? ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਉਹ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ 2024 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, 2029 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੂਲੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ 'ਚ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਮ ਬਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਾਤੀ 'ਚ ਜੰਮੇ ਆ, ਉਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੜਯੰਤਰ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਫੂਲੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇਕਰ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ, ਉਸ ਜਾਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10-12 ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਫੂਲੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਮਸੇਫ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ। ਸਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
कमलकांत काले जी, कौशल जी, डॉक्टर सतपाल जी, ਲੈਕਚਰਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ OBC ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ 178 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਜ਼ਮੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਕਲੌਗ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ SC ST OBC ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਲੌਗ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫੁਲਕਾ ਤੋਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੋਰ 100 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੀ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਈਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕੇ ਰਹੀਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿਰ ਅਵਦਾਸ ਚਮਾਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਚੌਥਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸਾਡੇ ਬਾਮਸੇਫ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਲਾਕਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲੇ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਸੰਘ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਥੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਗਮ ਸ਼ਹਿਰ। ਬੇਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲੇ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੇਗਮ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਗਮ ਸ਼ਹਿਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੈ ਉਹ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲੇ ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲੀਨਾ ਜੀ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਅਵਦਾਸ ਚਮਾਰਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੇਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿਰ ਅਵਦਾਸ ਚਮਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਲੱਦੜ ਜੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬਖਸ਼ੋ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਲਕਾਂਤ ਕਾਲੇ ਜੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲਈਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੱਕ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਆਰ.ਸੀ. ਸੰਗਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਡੀ.ਡੀ. ਕਲਿਆਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲੈਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰਤ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਨੁਕਸ਼ਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨੇਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 5-5 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਖੜਾ
ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ, ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 99% ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਥ ਕੁਛ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਕਾਂਤ ਕਾਲੇ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲੇ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਫੂਲੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲ ਹੋਊ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੂ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਧਾਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 2 ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਣਭਿੱਜ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੱਕ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤੱਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਤੱਕ, ਡੀ ਕਲਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ, ਸੈਂਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਹੋਊ ਯਾਰ, ਆਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਾ,
ਉਹ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲੇ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਮਸੇਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਵਾਮਸੇਵ, ਕੌਣ ਸੀ ਵਾਮਸੇਵ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਉੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਨੇ 42 ਸਾਲ ਲਾਤੇ, ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹੂ ਛਤਰਪਤੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਇੰਨੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਆਰੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਆ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਤੱਕ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਮਸੇਵ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਵਾਮਸੇਵ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਜ RSS ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਮਸੇਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਰਜਾ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਧਾਰ ਜੀ। ਸੁਧਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਮਸੇਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਵਿਦਾਸ, ਕਬੀਰ, ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ
ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮਨੂਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਜੋ ਬੁੱਧ, ਕਬੀਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਰਵਿਦਾਸ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਮਸੇਫ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੱਚਾਈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਨਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਮੰਨੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਿਆਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਬਾਹ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਾਕਾਂਤ ਕਾਲੇ ਜੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬਾਮਸੇਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਮਸੇਫ ਦੇ ਕੇਡਰ ਕੈਂਪ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਾਮਸੇਫ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 85% ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ 6743 ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਮਸੇਫ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਮਸੇਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਧਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬੌਧ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਧਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬੌਧ ਜੀ।